అదిగో కడబూర ధ్వని మ్రోగు వేళాయను నా ప్రాణనాథ నీరాకకై నేను వేచియున్నాను నా జీవదాత నా జీవదాత నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను. With every child we comfort and a região de Argob e o reino de Og em Bazã. మహాగణుడును మహాపరిశుద్ధుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. మీకోసం నేను అనుదినం ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ సమస్య ఏదైనా నాకు తెలియచేయండి. ఖచ్చితంగా నేను మీకోసం ప్రార్థిస్తాను, అలాగే జవాబు కూడా ఇస్తాను. భారతదేశం, యావత్ ప్రపంచం, అనేక దేశాల వారు నన్ను ఎంతో ఆదరిస్తూ ఉన్నారు. ఈ వాక్యాలు వింటూ నన్ను బలపరుస్తూ ఉన్నారు. भाई बहनों, हम मुंबई का रहने वाला है. हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये दिन
बहुत अजीब दिन है, बहुत मुश्किल का दिन में हम लोग आ चुके हैं। इस जमाना से बचकर रहना बहुत मुश्किल है। हम तुम्हें बचाने वाला एक ऐसा चीज़ है, केवल बाइबल का अलावा हमें बचने का कोई रास्ता नहीं। हर दिन बाइबल पढ़ने से हम लोग को बचने का परमेश्वर हाथ हम और तुम्हें रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। इसीलिए आज मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप कोई संकट में, कोई बीमारी में, कोई भी मुश्किल हो तो मुझे फ़ोन कीजिए। हम आपका हर मुश्किल के लिए, हर दुख के लिए, हर कष्ट के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करने के बाद आप देखो परमेश्वर कितना महान है। आपके लिए हम प्रार्थना करने के लिए हम हमेशा तैयार है। कुछ लोग ऐसे कहती है हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि आपका नाम नहीं पूछेंगे। लेकिन हमारा आदत ऐसे नहीं, आपका नाम, आपका कंदन में, आपका बीबी बाल बच्चे का नाम हम पूछेंगे, वो लिख कर रखेंगे किताबों में। हम हर दिन प्रार्थना में एक एक नाम चुन के हम प्रार्थना करेंगे। यकीन करो, हम जरूर आपको जवाब देंगे। सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में ऐसे काम हमने किया। इसीलिए आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन और सारी दुनिया वाला हिंदुस्तान में भी मुझको कहती है, भाई मेरे लिए प्रार्थना करो। हम जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, उनका क्या इरादा है, वो सब हम आपको, परमेश्वर का आपको बीच में हम बता देंगे। ठीक है, आज सुनिए, हम आज एक ऐसा संदेश आपको देना चाहता हूँ। इसमें दावीद है और इनका दोस्त है सका वाला, उसका नाम है अभिषेक। इन दोनों के बीच में दोस्ती कितना महान है, उसी तरह आपको और परमेश्वर का बीच एक ऐसा दोस्ती है। वो दोस्ती का बीच में आप किस तरह परमेश्वर को प्यार करने से परमेश्वर आपको जवाब देंगे, इसमें आपको मुलाकात होगा। ये संदेश आप सुनने के बाद परमेश्वर का, उनका कृपा कैसे, इच्छा कैसे आपका दिल में जो छुपा हुआ उसको भी बाहर खींच के मेरे से आपको जवाब देंगे, बताएंगे और जवाब देंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमेशा जीत कर रहोगे, तुम्हारा तबीयत पानी और तुम्हारा कर्जा में सभी सलामत में सभी ठीक रहेंगे। अगर आपने पाप में डूब गया तो परमेश्वर का जवाब भी आपको नहीं पहुंचेगा। अगर पाप का फल है, अधोलोक, पाप का फल होती है दूसरा मरण। दूसरे का मरण का मतलब है नरक। कोई भी इंसान नरक में जाने के लिए कोई कोशिश नहीं करती है, लेकिन तुम अपना पाप को कबूल कर, परमेश्वर क्षमा करेगा और जीवित पुस्तक में आपका नाम लिखेगा। हजारों लोग को नहीं, करोड़ों लोगों को आशीष पाने के लिए तुम्हें वो कमाल करेगा। तुम्हारा गवाही में यीशु मसीह रहकर, तुम्हारा हृदय में रहकर तुम्हें महान बनेगा। अगर कहीं बार इस दुनिया में तुम फंस गए हो, कहीं बार डूब गए हो, कुछ संकट में गिर गए हो, वो सबसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहे। बाइबल में लिखा है, पहले शामुएल 26 अध्याय 6 वचन में दाऊद ने कहती है, मैं एक जगह में जा रहा हूँ, तुम लोग में कोई भी मेरे साथ में आओगे। तो एक आदमी आगे आया था। दाऊद का साथ में कम से कम
550 आदमी है, लेकिन इन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़ा। दाऊद से कहते हैं, दाऊद हम तुम्हारा साथ में, मरती दम तक तुम्हारे साथ में रहूँगा, भले अगर तुम्हारे लिए जान भी हम देना पड़ेगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बचाने में, तुम्हारा रक्षा करने में परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम बच जाओगे, तुम्हारे लिए हम मर जाओगे। हम मरने के बाद परमेश्वर बहुत खुश होगा। क्यों? तुम बहुत ज़रूरी है। इज़राइल देश में जितना लोग है, करोड़ों लोग हैं, उन सब का जलाने वाला तुम एक ज्योति हो, तुम एक उजाला हो। इस इज़राइल देश का रोशनी दाऊद आप है, मैं नहीं, लेकिन आपके लिए मैं मर भी जाऊं, भले परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा। इसीलिए मैं आपका साथ में, मैं साथ चलूँगा। क्योंकि शाऊल ने 3000 लोग को साथ में एक जगह में और सो बैठा। वो लोग क्यों सो रहे? एक पहाड़ के अंदर 3000 लोग के साथ में शाऊल ने दाऊद को पकड़ के, दाऊद की किसी भी तरह मार डालने के लिए वो 3000 के साथ में आया था। लेकिन दाऊद अकेला के साथ में 550 आदमी था साथ में। दाऊद ने कहती है, वो लोग 3000 शाऊल भी सो रहा था, मुझ पर हमला करने के लिए, मुझे मार डालने के लिए आया था, लेकिन अभी मैं उनका पास जाऊंगा। 550 आदमी घबरा गए। अरे भाई साहब, आपको दिमाग है क्या? अक्ल है क्या? दाऊद भाई, आप जरा सोचो, हम लोग 500 आदमी हैं, वो लोग 3000 लोग हैं। अभी शाऊल का बीच में सो रहा था, ये 3000 गोल में 3000 भी सो रहा था। एक भी जगह नहीं। तो दाऊद का साथ में जितने लोग हैं वो देख चुका है, लेकिन दाऊद का साथ में लोग कहते हैं, दाऊद वो लोग सोया नहीं, वो एक्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी उठकर हम लोग के ऊपर हमला किया तो हम लोग मर जाएंगे, जल्द से जल्द शाऊल किसी भी तरह मर जाएगा, वो तो बुढ़ा हो गया, तुम तो नौजवान है दाऊद, तुम्हारा अभी राज बनने वाला है, तुम राजा बनकर इज़राइल देश को राजा होने वाला था, क्योंकि शमूएल ने तुम्हें अभिषेक किया था, इसीलिए मत जाओ। लेकिन दाऊद कहती है, हम जाऊंगा जरूर। कोई आएगा मेरा साथ देंगे? कोई मेरे साथ में देगा क्या? एक आदमी हाथ उठाया, उसका नाम है अभिषेक। अभिषेक अकेला एक बड़ा शहर को उसे मार डाला, अकेला में। एक दिन 8000 लोगों से लड़कर, 3000 से लड़कर दुश्मनों को ख़त्म किया था। अभिषेक बहुत गुस्सा वाले थे, शक्तिमान है, परमेश्वर को पर विश्वास भी है और जिगरी दोस्त है। किसका? दाऊद को। दाऊद का जान, अभिषेक जान, दोनों में साथ में। अभी इन दोनों भी गया था, बीच में सोया हुआ, और शाऊल को कपड़ा को दाऊद ने कट किया। अभिषेक कहते हैं, इसे मैं मार डालूं शाऊल को? क्यों? ये सोया, 3000 भी सोया हुआ। अंधकार था, पहाड़ का अंदर था। दाऊद कहते, वो मत मारो, मुझ पर अभिषेक है और शाऊल पर भी अभिषेक है, परमेश्वर देख लेगा, उसको ऊपर हम लोग कुछ नुकसान नहीं पहुंचेंगे, चलो हम जाएंगे। अभी देखो, दाऊद ने शाऊल को कपड़ा काटा, बाहर आ गया। सुबह होने के बाद शाऊल वो जा रहा था अपने 3000 के साथ में, तो पहाड़ के ऊपर खड़ा होके दाऊद ने
लगा, ओ भाई साहब, राजा जी, आपका परमेश्वर नाम में प्रणाम। देखो, रात को आप भी सोया था, आपका सातवाल भी सोया था। मैं तेरा जान से मार डालने वाले थी, लेकिन मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूँ। तुम बेकसूर था, मैं मुझे मार डालने के लिए तुम कल का दिन में 3000 के साथ में तुम मुझको हमला किया मुझ पर, लेकिन हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाए। देखिए, आपका कपड़ा देखो, मैंने काट लिया। अरे ऐसे देख लिया, फटाफट देख लिया तो हाँ, काट लिया। हाँ, तुम रात को मरने वाला था, लेकिन मैंने परमेश्वर का नाम में छोड़ दिया। तुम मेरा दुश्मन हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं है। परमेश्वर तेरा मेरा ये सब चुकाएगा। अदालत में मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाहों पेश किया जाए। तो शाऊल ने कहने लगे, बेटा दाऊद, तुम बेकसूर हो, तुम नीति के अनुसार चलती हो, मैं पाप हूँ, मुझे क्षमा कर। देख लीजिए, आज का दिन में आप ये सोचिए, एक राजा शाऊल ने दाऊद के कहती है, तुम बेगुनाह हो, मैं पाप हूँ। उसी तरह तुम अपना पाप को कबूल करने से परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు. ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్న ఈ వాక్యంలో దావీదు అభిషేకం మీద మనం నేర్చుకుంటున్నాం. దావీదు దేవుని నామంలో అభిషేకించబడ్డాడు, సౌలు కూడా అభిషేకించబడ్డాడు. సమూయేలు చేతిలోంచి మొట్టమొదటిసారిగా అభిషేకించబడిన వ్యక్తి పేరు సౌలు, సెకండ్ దావీదు. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 26వ అధ్యాయం 6వ వచనం. అప్పుడు దావీదు పాలెంలోనికి సౌలు దగ్గరకు నాతో కూడా ఎవరు వత్తురని హిత్తీయుడైన అబీమెలెకును షెరియా కుమారుడగు యోవాబును సహోదరుడకు అభిషేకుని అడుగగా, నీతో కూడా నేనే వత్తునని అనేను. దావీదును అభిషేయును రాత్రివేళ ఆ జనుల దగ్గరకు పోగా సౌలు దండు కొత్తలంలో పండుకొని నిద్రపోవచ్చుండెను. బైబిల్ చెప్తుంది, సౌలు 3000 మందితో దావీదును చంపడానికి వస్తున్నారు. సౌలు వాళ్ళ మధ్యన దురాత్మ ఉంది. వాళ్ళకి ఏం కలుగజేసింది? నిద్ర కలుగజేసింది. దావీదు దండు కొంచెమే, 550 మంది ఇంచుమించుగా ఉన్నారు. కానీ దావీదు దండులో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు. దేవుని రాకడలో ఎత్తబడే పరిశుద్ధాత్మ దావీదు దగ్గర ఉంది, విడబడే దురాత్మ సౌల్లో ఉంది. అదొక గుంపు, ఇదొక గుంపు. దావీదు గుంపులో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు, సౌలు గుంపులో దురాత్మ ఉంది. దురాత్మ ఏం కలుగజేశాడు? ప్రార్థించకుండా నిద్రమత్తు కలుగజేశాడు. చాలామంది గుళ్ళోకి వచ్చి నిద్రపోతూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర దురాత్మ ఉంది. కొంతమంది ఇంట్లో నిద్రపడుతూ గుళ్ళోకి వస్తే నిద్రపడుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర దురాత్మ ఉంది. ప్రియులారా, మొన్న ఒక వ్యక్తి వర్షం లేదని ఒక ముస్లిం వ్యక్తి నాకు ఫోన్ చేశాడు. అతని పేరు సాల్మన్ రాజ్. ఏజెన్సీ ప్రాంతం నుంచి ఫోన్ చేశాడు. ప్రార్థన చేశాను. అతను వెంటనే ఫోన్ చేశాడు. ఏమనంటే, అయ్యా వర్షాలు లేవు, నీళ్ళు లేవు, మా పంటలు లేవు, ఎలాగని మేము బాధపడుతున్నాం, మీరు ప్రార్థించండి. ప్రార్థన చేశాను. అతను మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు. ఏమనంటే, ఇప్పుడు మనం బోరు తవ్వాలి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. కిందకి అక్కడ రాళ్ళు ఉన్నాయి, రాళ్ళు ప్రదేశం. బోర్ వేసి నీళ్ళు తవ్వుదామని ఒక గట్టు మీద, ఒక కొండ రాయి మీద పైన కూర్చొని అతను ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటే, అతను కూర్చున్న రాయి 2 ముక్కలు అయ్యింది. ఆ 2 ముక్కల మధ్యలోంచి నీరు వచ్చిందని సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు. దేవుని స్తోత్రం. ఆయన వెంటనే ఫోన్ చేసి అంటున్నాడు, అయ్యా మేము బోరు వేయకుండానే ఇక్కడ నీళ్ళు వచ్చాయి అంటున్నాడు. ఎంత ఆశ్చర్యం! అది చాలా విశేషమైన అది ఆశ్చర్యం, అద్భుతం. ఆయన అంటున్నాడు, నువ్వు ప్రార్థించాక దేవుడు నీ ప్రార్థన విన్నాడు. ఎస్ఎస్ బాబు, ఇక్కడ నేను కూర్చున్న ఆ రాయి 2 ముక్కలు అవడం ఏంటి, నీళ్ళు రావడం ఏంటి, ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందని అతను నిర్వీరిపోయాడు, ఆశ్చర్యపోయాడు, దేవుని స్తుతించాడు.
అతను ముస్లిం వ్యక్తి, అతని పేరు సాల్మన్ రాజ్. అతని కుటుంబ పేర్లన్నీ నాకు బాగా తెలుసు. కాబట్టి మీరు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారు? ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్నాను నేను. నీ ప్రార్థన ద్వారాగా నేను బోర్ వేసి నీళ్ళు రప్పించే పని లేదు, ఇంకా వర్షంతో పని లేదు. ఇక సైన్యులకు అతిపోయి ప్రభు నాకు నీళ్ళు ఇచ్చాడు, నా పంట పండుతుందని అతను నాకు కానుక పంపాడు. దేవుని స్తోత్రం. నేను అడగలేదు, కానీ అతను పంపాడు. అతనే అంటున్నాడు, అయ్యా మీరు బలిపీఠం కడుతున్నారు కదా అన్నాడు. అవును అన్నాను. నా మెసేజ్లో ఉంది, నేను బలిపీఠం కడుతున్నాను. అంటే డైవర్స్ అంటారు, దైవజనుడు నుంచున్న ప్రదేశం పులిపీఠం అంటారు. దాన్ని ₹1,00,000 ఆ బలిపీఠం కడుతున్నానని ఇంతకుముందే మెసేజ్లో పెట్టాను. అయితే దానికి నేను కానుక పంపిస్తున్నాను అన్నాడు. ప్రియులారా, మీరు కూడా పంపుకోవచ్చు. బలిపీఠం అనగా ప్రకటన 11 అధ్యాయంలో ఉంది, బలిపీఠం కొలత వేయమని. అందుకని బలిపీఠం కట్టుకోవడంలో నీ జీవితంలో ధన్యత, ఆరోగ్యము, ఆశీర్వాదము, అభివృద్ధి, అభిషేకం, ఆర్థిక స్తోమత అవన్నీ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించను గాక. మీరు కూడా దీంట్లో సభ్యులుగా జాయిన్ అవ్వండి. ఇందులో సభ్యత్వం ఒక 2,000 నుంచి 5,000, 10,000 మీ ఇష్టం. కానీ దీన్ని మేము ప్రారంభించాం, కడుతున్నాం. దయచేసి మీరు కూడా ఇందులో సభ్యులుగా జాయిన్ అవ్వండి. మీకోసం, మీ ఆరోగ్యం కోసం, అభిషేకం కోసం, ఆర్థికంగా సహాయం కోసం నేను ప్రార్థిస్తానని దేవుని ఎదుట నేను మాటిస్తున్నాను. అనేక సేవకులకు కాదు, ఈ పరిచర్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. నేను ఏ ఒక్కరిని మర్చిపోను. ఈ మెసేజ్ విన్న తర్వాత మీరు నాకు ఫోన్ చేయండి. కొంతమంది 10,000, 5,000 ఇచ్చిందిలో ఒక సహోదరు నాకు 10,000 ఇచ్చారు, ఒక సహోదరు 5,000 ఇచ్చారు. దేవుడు వారిని తీర్చిన కాక. కొంతమంది అయితే ఈ బలిపీఠం మేమే పులిగా కట్టుకుంటామని అన్నారు. ₹1,00,000 అవుతుందమ్మా అన్నాను. కాబట్టి ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా సరే దీన్ని కట్టుకోవచ్చు. ర్యాప్చర్ జడ్జిమెంట్ అనే బుక్ తయారవుతుంది. అది కూడా అద్భుతం. దేవుని ఎదుట నువ్వు నిలుచున్నప్పుడు నీకు ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు ఉండాలో అందులో రాయబడ్డాయి. తీర్పును తప్పించుకోవాలి, బహుమతులను అందుకోవాలంటే ఆ ప్రత్యేకతలన్నీ ఆ బుక్లో రాయబడ్డాయి. మీకు నేను పంపిస్తాను. ప్రియులారా, ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న ఈ వాక్యంలో అభిషేక్ అన్నాడు, నేను నీతో కూడా వస్తాను అన్నాడు. సరే, ఇప్పుడు దావీదుతో ఉన్న 500 మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఆగిపోయారు. అందులోని తెలివైన వాళ్ళు, బలాఢ్యులు, ధైర్యవంతులు ఉన్నారు. కానీ ఎందుకో ఆ రోజు దావీదుతో రావడానికి వెనకాడారు. బలమైన అభిషేకం దావీదు మీద ఉందన్న సంగతి తెలుసు. కొన్ని సందర్భాల్లో నువ్వు ఎంత గొప్పవాడువైనా, ఎంత తెలివైన వాడువైనా కొన్ని పరిస్థితులు నీకు వ్యతిరేకమైపోతాయి. నేను అభినందించిన వాళ్ళు కూడా నేను వదిలేస్తారు. నువ్వంటే ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు కూడా నీ మీద తప్పుడుగా చెప్పే అవకాశాలు ఉంటాయి. నువ్వంటే ఇష్టము అనే నీ భార్య, నీ పిల్లలు కూడా నేను విడిచిపెట్టే కొన్ని సందర్భాలు ఎదురవుతాయి. భయపడకు. ఇక్కడ దావీదు ముందుకు అడుగేశాడు, వెనక్కి అడుగేయలేదు. దావీదు ఎప్పుడైతే ముందుకు అడుగేశాడో అడుగు వేశాడు అభిషేక్. ఈరోజు క్రీస్తు పరలోకం నుంచి మేఘాల మీదకు అడుగు వేయబోతున్నాడు. నువ్వు ఒక అడుగేసి ఈ వాక్యం ద్వారా సిద్ధపడితే దేవుడు నిన్ను అనేకులు దీవెనకరంగా నిన్ను వాడుకోబోతున్నాడు, నిన్ను అభిషేకించబోతున్నాడు. అనేకులు సిద్ధపరిచి మేఘాల మీద వస్తున్న క్రీస్తు దగ్గరికి చేర్చడానికి కొన్ని లక్షల మందిని సిద్ధపరచుటకు, నిన్ను అభిషేకించడానికి దేవుడు నిన్ను అభిషేకం వాడుకున్న దేవుడు నిన్ను వాడుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. నువ్వు ముందుకు వస్తావా? దావీదు అంటున్నాడు, నేను సౌలు దగ్గరికి వెళ్ళి తాడో పేడో తేల్చుకుంటాను అంటున్నాడు. ఇక్కడ అభిషేక్ మాత్రము దావీదుతో ఒంటరిగా దావీదుతో కూడా వెళ్తున్నాడు. అతను ఎలాగ వెళ్తున్నాడంటే ఖడ్గం ధరించి, ఖడ్గమనగా వాక్యం, బలమైన అభిషేకం పొందిన దావీదు చేయి పట్టుకొని దావీదుతో అడుగు వేసి వెళ్తున్నాడు. నువ్వు ఈ వాక్యం వింటున్న నీ జీవితంలో ఈ వాక్యంతో నువ్వు కానీ అడుగులు వేయగలిగితే రెండో రాకడ కొరకు నువ్వు సిద్ధపడతావు, అనేకులు సిద్ధపరుస్తావు. అలాంటి దావీదు మీదకి వచ్చిన అభిషేకం, దావీదులో ఉన్న ధైర్యం ఇప్పుడు అభిషేకులకు వచ్చింది. ఇప్పుడు నీ మీద కూడా దేవుడు పంపడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. ఈ వాక్యం విని నువ్వు ముందుకు వస్తే దేవుడు నిన్ను అభిషేకించబోతున్నాడు. నువ్వు అభిషేకం పొందాలనుకుంటే ప్రియులారా, ఈ పరిచర్యలో నేను బాల్యంలో 10 ఏళ్ళప్పుడు దేవుడు నన్ను అభిషేకించాడు. వేలాది మంది ఆశీర్వదించబడ్డారు, వందలాది మంది దైవజనులు వచ్చారు. ఏ స్థలంలో నేను టచ్ చేసి ప్రార్థన చేశానో ఆ స్థలాలు అద్భుతంగా దీవించబడ్డాయి. వాళ్ళందరూ కూడా కోటీశ్వరులు అయ్యారు, మంచి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. నేను
నువ్వు ఇష్టపడితే నీ ప్రాంతంలో, మీ మందిరంలో, మీ కుటుంబంలో కూడా వచ్చి ఆశీర్వదించడానికి దేవుడు నన్ను వెళ్ళమని చెబుతూ ఉన్నాడు ఆయన, చెప్పమంటున్నాడు ఆయన. నేను మీ ప్రాంతం రావడానికి, నిన్ను దీవించడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. అయితే నీవు ఇందులో ఈ బలిపీఠం కట్టడంలో, ఈ బలిపీఠం నిర్మాణంలో నువ్వు సహకారిగా చేతులు చాపి నీ పేరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా నేను మీ ప్రాంతం వస్తాను. ఖచ్చితంగా నీ కన్నీరు తోడడానికి దేవుడు నన్ను వాడుకుంటాడు. నువ్వు కళ్ళారా చూస్తావు. ఎంతోమంది దైవజనులు రారండి అంటే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు. ఐఎమ్ ఓల్డ్ ఈస్ గోల్డ్. నేను 45 ఏళ్ళకి ఈ పరిచయంలో ఉన్నాను. ఈ ఇండియాలో అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళాను. విజయంతో నేను తిరిగి వచ్చాను. అలాంటి అభిషేకం నీకు కావాలంటే నాకు ఫోన్ చేయి. దావీదుకు తోడుగా అభిషేక్ ఎప్పుడు వ్యతిరేకించలేదు. అందుకనే దేవుడు అభిషేక్ గురించి మంచి మాటలు ఇందులో రాశాడు. కానీ ఒకరోజు దావీదు తెలియకుండా దావీదుతో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఏం చేశాడు? వ్యతిరేకించాడు. చూడండి, ఇక్కడ నేను మీకు చదువుతున్నాను 6వ వచనం. అప్పుడు దావీదు పాలెంలోనికి సౌలు దగ్గరకు నాతో కూడా ఎవరు ఉత్తరని హిత్తీయుడైన అబీమెలెకును, సెరూయా కుమారుడు యోవాబును. చూడండి, ఇక్కడ ముగ్గురు కనబడతారు. యోవాబు కూడా ఉన్నాడు. యోవాబు దావీదు తెలియకుండా ఒక వ్యక్తిని చంపాడు. కాబట్టి ఇక్కడ అభిషేక్ అలా చేయలేదు. యోవాబు చనిపోవడానికి గల కారణం ఏమిటనంటే దావీదును పక్కన పెట్టి దావీదు చిత్తం లేకుండా ఒక వ్యక్తిని చంపినప్పుడు దేవునికో కోపం అతని మీదకి వచ్చింది. దావీదు ఇష్టం లేకుండా ఏ పని చేయలేదు ఇక్కడ అభిషేక్. అందుకనే అభిషేక్ గురించి మంచి మాటలు ఇందులో రాయబడ్డాయి. కష్ట సమయంలో, వృద్ధాప్యంలో కూడా, అంటే యవ్వన దశలో అభిషేక్ దావీదుకు తోడుగా ఉన్నాడు. వృద్ధాప్యం వచ్చి యుద్ధం చేయలేక పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు నిలబెట్టి నేనున్నాను రాజా అని చెప్పి తన ప్రాణాన్ని అడ్డుపెట్టి దావీదును రక్షించాడు. అంటే దావీదు ముసలోడైపోయాడంటే అభిషేక్ కూడా ముసలోడైపోయాడు. కానీ ఇప్పుడు అభిషేక్ దావీదును రక్షించడం కోసం అభిషేక్ తన ప్రాణం ఇవ్వడానికి ముందుకెళ్ళాడు. దావీదును సంరక్షించాడు. ఈరోజు యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలారా, దేవుని రెండో రాకడకు నువ్వు ఎత్తబడాలంటే ఎవరిని వ్యతిరేకించుకో. ఇంట్లో వాళ్ళని వ్యతిరేకించుకో. ముఖ్యంగా దైవజనుని వ్యతిరేకించుకో. అభిషేక్ లాంటి ప్రేమ నీలో ఉంటే ఆ ప్రేమ నిన్ను గెలిపిస్తుంది. రాకడకు నిన్ను సిద్ధపరుస్తుంది. నీ ద్వారా అనేకులు సిద్ధపరుస్తుంది. రెండో రాకడలో నిన్ను దానియేలు వలె, ఎలియా వలె, పౌలు వలె క్రీస్తుతో నిలబెడుతుంది. అట్టి కృప దేవుడు నీకు అనుగ్రహించును గాక. పరిశుద్ధుడా, ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలను దీవించండి. ఏనాడైతే దావీదు సౌలును క్షమించి విడిచిపెట్టాడో ఆ రోజు నుంచి దావీదును తరమడం విడిచిపెట్టాడు. సౌలు దావీదును ఇక ప్రేమించడం మొదలుపెట్టాడు. శత్రువు అయిన నన్ను క్షమించాడు అని దావీదు జోలికి రాలేదు సౌలు. అలాగే ఇక్కడ ఎవరైతే దైవజనులను వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళ మనసులు మార్చండి. విశ్వాసులను, దైవజనులతో కలిసి అడుగులేస్తున్న వాళ్ళను మీరు రక్షించి నీ రెండో రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచి అభిషేక్ వలె దైవజనులతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని సిద్ధపరచండి. దావీదు మీద ఉన్న అభిషేక్ను అభినందించింది. అలాగే యేసయ్య నీలో ఉన్న అభిషేకము మా అందరి మీదకు వచ్చును గాక. నీ రెండో రాకడ కొరకు సిద్ధపరచును గాక. రోగు లేని వారిని ముట్టండి, గర్భఫలం లేని వారిని గర్భఫలం ఇవ్వండి, ఆశీర్వదించండి. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. వందనాలు. కీర్తనీయమైనది క్రీస్తుగాన సుధా, తరిగిపోని పెన్నిది క్రీస్తు పుణ్య కథ. కీర్తనీయమైనది క్రీస్తుగాన సుధా, తరిగిపోని పెన్నిది క్రీస్తు పుణ్య కథ. నిరాశల నిషీధిలో విరాగపు ఎడారిలో కన్న తోడు ఉన్న దిక్కు క్రీస్తు నీకు జత. కరుణ చూపి కలత బాబు కన్న తండ్రి కదా, మనకున్న తండ్రి కదా. కీర్తనీయమైనది క్రీస్తుగాన